اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقے سے پیدا کیا۔ ایک طریقہ جو نارمل ہے، یعنی مرد اور عورت کے جوڑے سے انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں، سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیدا کیا لیکن کسی مرد یا عورت کے جوڑے سے پیدا نہیں کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم کی ماں کون تھی؟ کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد سے بنایا، عورت نہیں تھی، جیسے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے بنایا، آدم کی پسلی سے بنایا، تو ان کی پیدائش میں کسی عورت کا رول نہیں تھا، وہ مرد سے پیدا ہوا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ صرف عورت سے پیدا کیا، مرد کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون تھی؟ بولو، مریم۔ باپ کون تھے؟ کوئی باپ نہیں تھا، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی لیے قرآن میں جہاں بھی عیسیٰ کا نام آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کہا گیا۔ دنیا میں کسی کا بھی نام لیتے تو باپ کا نام لیتے ہیں، مگر عیسیٰ اکلوتے ہیں کہ عیسیٰ کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں 3 گروہ ہیں۔ ایک یہودیوں کا گروہ ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں، حرام کی اولاد ہیں۔ حضرت مریم نے اپنے منگیتر، جن کا نام یوسف نجار تھا، یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے منگیتر کے ساتھ شادی کے پہلے زنا کیا تھا، اور اسی زنا کی پیدائش تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسرا خیال عیسائیوں کا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا باپ کون ہے؟ اللہ ہے، گاڈ ہے۔ اور تیسرا گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ کو ان کا باپ کہنا بہت بڑی گستاخی ہے، اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی۔ عیسیٰ کی ماں مریم، ان کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے، وہ امہ صدیقہ۔ عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی۔ صدیقہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ سچ بولنے والی، جیسے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو عورتوں میں قرآن میں کسی اور عورت کو صدیقہ نہیں کہا گیا، یہ حضرت مریم کی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت مریم کو تمام ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ تمہیں اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے تو مریم کو بنا لو۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، ہم نے ایمان والوں کے لیے نمونہ بنایا مریم بنت عمران کو، عمران کی بیٹی مریم کو، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی آبرو کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے جبریل کے ذریعے اس کے اندر روح پھونکی۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور مریم نے اپنے رب کی تمام باتوں کی تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، اور مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت فرما بردار بندی تھی۔ مریم کا مقام معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مردوں میں بہت سارے مرد کامل ہوئے، مگر عورتوں میں صرف 2 عورتیں کامل ہوئی ہیں، ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور ایک عمران کی بیٹی مریم ہے۔ ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور عورت کا مقام نہیں۔ تو ہم اس حضرت عیسیٰ کی سیرت آج آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن آئیے حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کرنے کے پہلے ان کی ماں کی تھوڑی سیرت بیان کر لیتے ہیں، حضرت مریم کی۔ حضرت مریم کے باپ کا نام کیا تھا؟ بولو بھائی، ابھی کون تقریر کر کے گیا؟ مولانا عمران صاحب۔ اور قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ آل عمران، عمران کی اولاد۔ یہ جو عمران تھے بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی بیٹی حضرت مریم۔ جب حضرت مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو ان کی ماں نے ایک دعا کی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو میرا بچہ دنیا میں جنم لے گا، جو آئے گا، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں کہ میں اس بچے کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، تیرے دین کی راہ میں، تیرے راستے میں لگا دوں گی۔ آج ایسی عورتیں ہیں کیا جو اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے، اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی نیت کر لیں؟ آج بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو مائیں سپنا دیکھتی ہیں، میرا بچہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، خوب پیسہ کمائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ ایک مریم کی ماں ہے، کیا منت مان رہی، کیا نظر مان رہی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں منت مانتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں کہ اپنے بچے کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں یہ منت مان رہی ہوں، اس منت کو تو قبول فرما لے۔ فلما وضعتها، جب جنم ہوا، بچہ پیدا ہوا،
तो लड़की पैदा हुई। قالت رب إني وضعتها أنثى, कहा अल्लाह मैंने तो कुछ और सोचा था, ये तो लड़की पैदा हो गई, इसको मैं कैसे तेरी राह में लगाऊंगी? लड़का होता तो तेरी राह में लगा देती, ये तो लड़की पैदा हो गई। वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, अल्लाह कहता है कि हमें भी पता है कि लड़की पैदा हुई। वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ, अगर तुझे लड़का हो भी जाता तो उस लड़के को वो मकाम ना मिलता जो तेरी लड़की को मिलने वाला है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, अगर लड़का होता भी तो इस लड़की की तरह ना होता जो लड़की हम तुझे देने जा रहे हैं। लड़की अगर मरियम के जैसी बन जाए तो लाखों मर्दों और लाखों लड़कों से आला है मेरे भाई। शर्त यह है कि मरियम के जैसी बन जाए। लोग लड़की को कमजोर समझते हैं, औरत को कमजोर समझते हैं, लेकिन अगर वाकई में उसकी सही तरबियत की जाए तो एक लड़की वो काम कर सकती है जो लड़का नहीं कर सकता, बेटी वो कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया। अब जब ये लड़की पैदा हुई, बाप का नाम क्या था बोलो? इमरान, बहुत नेक आदमी थे। अब लड़की पैदा हुई, बाप मर चुके हैं, यतीम लड़की है। अब बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो राहिब थे, जो नेक लोग थे, वो झगड़ा करने लगे। वो कह रहा था मैं इसकी परवरिश करूंगा, वो कह रहा था मैं इसकी परवरिश करूंगा। सब झगड़ा कर रहे थे। तो एक काम किया गया कि एक काम करो, सबका नाम लिखा जाए, पर्ची डाल दी जाए, जिसके नाम की पर्ची आएगी हजरत मरियम को उसके हवाले कर दिया जाएगा, उसकी परवरिश वो करेंगे। कई बार पर्ची डाली गई और हर बार पर्ची किसके नाम की निकली? हजरत ज़करिया के नाम की निकली, जो हजरत मरियम के खालू थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत मरियम की परवरिश हजरत ज़करिया के हवाले की। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी इस बच्ची की परवरिश कर रहे हैं। हजरत ज़करिया खालू हैं, खालू होने की हैसियत से परवरिश की जिम्मेदारी इनको मिली है। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूं कि हजरत ज़करिया का जब भी नाम आता है कुरान में, मेहराब का जिक्र जरूर आता है। क्या समझ में आया? यानी हजरत ज़करिया इतने इबादत गुजार थे कि जब उनका नाम कुरान में आता है तो मेहराब का नाम जरूर आता है। यानी आदमी इतना नमाजी बन जाए कि लोग पूछे अरे वो फलां साहब कहां मिलेंगे, तो जवाब दिया जब मस्जिद में मिलेंगे। आदमी को नमाज से ऐसी मोहब्बत पैदा। अभी आपने नमाज की फजीलत को थोड़ा तकरीर सुनी थी मौलाना इमरान साहब की। नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज की मोहब्बत पैदा कर लो। नमाज को ऐसा अपनी आदत बना लो कि एक टाइम की नमाज छूटे तो लगे कि हाँ कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया, कुछ जिंदगी में कोई चीज कम हो गई। आदमी खाना खाए बगैर रह सकता है क्या? जितना भी बिजी हो जाए, 11 बजे रात को उसको याद अरे खाना नहीं खाया, उसका पेट कहेगा, उसका बदन कहेगा नहीं खाना नहीं मिला मुझको। नमाज की ऐसी मोहब्बत पैदा कर लो, नमाज की ऐसी तलब पैदा कर लो, नमाज को ऐसी आदत बना लो कि तुम्हारा नाम लिया जाए तो मस्जिद का नाम साथ में लिया जाए। ज़करिया का नाम जब भी आता है तो मेहराब का नाम जरूर आता है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब, हजरत ज़करिया का नाम जब भी आता है मेहराब का जिक्र आता है। बहुत इबादत गुजार थे, बड़े नमाजी थे। अब ये बच्ची की परवरिश कर रहे हैं, बच्ची कुछ बड़ी हो गई, 5 साल की 8 साल की हो गई। आते हैं बाहर से, दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सेब का मौसम नहीं, सेब रखा हुआ है, अनार का मौसम नहीं, अनार रखा हुआ है, कीमती खाने रखे हुए हैं। तो पूछा मरियम ये कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती हैं खालू जान ये अल्लाह की तरफ से आया। लोग कहते वहाबी लोग करामत नहीं मानते, वहाबी लोग वलियों को नहीं मानते। आओ एक वहाबी के मुंह से करामत सुन लो। मरियम कौन है? अल्लाह की नेक बंदी हैं और आसमान से फल आ रहा है, ये मरियम की करामत है। हम करामत मानते, किस्सा कहानी नहीं मानते। करामत साबित तो मानते हैं, मरियम की करामत है, ये आसमान से फल आ रहा है। ज़करिया पूछते बेटी कहां से आया? कहती है खालू अल्लाह की तरफ से आया। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, ऐ खालू अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। हज़रत ज़करिया को महसूस हुआ कि मेरी इस भांजी को अगर बेमौसम का फल मिल सकता है तो इस बुढ़े को बेमौसम की औलाद क्यों नहीं मिल सकती? 80 साल की उम्र हो चुकी है, औलाद की दुआएं कर रहे हैं, औलाद नहीं मिल रही है। लेकिन जब देखा कि मेरी भांजी को आसमान से फल मिल रहा है बेमौसम का, तो मुझे भी बेमौसम की औलाद मिल सकती है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। हज़रत ज़करिया ने फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, और उनको अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। तो ये ईसा की माँ है, इनका नाम मरियम है, इनको कुरान ने सिद्दीक़ा कहा। इनका मकाम बहुत ऊंचा है। इनका मकाम क्या है? इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल